السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کی آپ کو مبارکباد ہو۔ 17 اپریل ہے اور انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے فی الحال ٹھیک جا رہے ہیں۔ لبنان کی جنگ بند ہوئی ہے، ایران میں جشن منایا گیا ہے اور لبنان میں ہوائی فائرنگ کر کے جشن منایا گیا ہے۔ میرے خیال ہے وہ سارے پاکستانی مزاج ہے ہوائی فائرنگ کر دینے، جس طرح اسی شادیاں تے نہیں کرتے ہوائی فائرنگ تو وہاں جشن منایا گیا ہے۔ سر جی یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے۔ ایران کا مطالبہ تھا کہ جناب یہ ساری چیزیں آپ جو پہلے بند کریں تو پھر ہمارا اگلا معاہدہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے عاصم منیر صاحب اور یہ سارے 3 دن سے وہاں رہ رہے ہیں، تو یہ امریکہ نے بات مانی ہے اور اب امریکہ کہہ رہے کہ میں نے پہلے 8 جنگیں رکوائی ہیں تے 9ویں ہے وے۔ اور بھائی بڑا ہی سر پھرا آدمی ہے، یقین کرو بڑا ہی سر پھرا ہے۔ تو جڑی 9 رکوائیاں نے نا تے جڑی ایک ایران نال تو شامل کی تھی ہے وہ مائنس ہو گئی ہیں۔ جو آپ نے ایران کے ایک جنگ لڑ کے 9 رکوائی ہیں نا وہ مائنس، وہ تیرے ذمہ اب ظلم ہی ظلم ہے، جبر ہی جبر ہے۔ بہرحال ایران نے ٹرمپ کو جھکنے پہ مجبور کر دیا اور سب سے بڑے فسادی نے لبنان اور اسرائیل کی صلح کرا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایران میں جشن منایا جا رہا ہے، لبنان میں جشن منایا جا رہا ہے اور یہ کریڈٹ بھی یہ جناب ٹرمپ لے رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں ٹرمپ لے رہا ہے۔ اور ایران نے اور کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ٹرمپ پہ کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ عاصم منیر کو کہہ دیا کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی اعتبار اس کے اوپر نہیں کرتے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے سر، یہ بڑی بات ہے جو انہوں نے کہہ دی ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی ویسے کہہ رہے ہیں۔ ایران سر جی ایران نے ثابت کر دی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، وہاں بھی اخلاقیات جو ہے نا وہ سامنے لائی جاتی ہیں اور اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور اس نے کی ہے۔ بہرحال آج جمعے کا دن ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گلف کے اوپر حملے بند ہو گئے، ایران کے اوپر بند ہو گئے، لبنان کے اوپر بند ہو گئے، تو یہ سارا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز بڑی اچھی جا رہی ہے، ہر چیز بڑی اچھی جا رہی ہے اور اس کا سارا سیرا کریڈٹ جو ہے نا وہ پاکستان سمیٹتا جا رہا ہے اور پوری دنیا سے پاکستان کے لیے بڑی وہ آ رہی ہیں۔ اب جو فائنل یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جناب اسلام آباد میں ویسے ہائی الرٹ ہے، اسلام آباد میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، کسی وقت بھی سربراہان ملک سر جی 8-9 ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے، فرانس کا نام لیا جا رہا ہے، جرمنی کا، قطر کا، سعودی عرب کا، یہ ترکی کا، یہ سارے صدور آئیں گے اور ٹرمپ کے سامنے جو ہے نا معاہدے کے اوپر دستخط ہوں گے اور یہ سارے گرنٹر بنیں گے ایک قسم کے۔ دیکھیں نا یہ پاکستان تو گرنٹر بنے گا ایران کا، ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ کل عاصم منیر کو بھی کہہ سکتا ہے ہو آر یو، شہباز کو بھی کہہ سکتا ہے ہو آر یو۔ سر جی اس کی عادتوں کا پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے اس کی عادتوں کا۔ اچھا جی ایک اور خبر ایران کے امریکہ کے جھوٹے ہونے کی، کہ ایران تیار ہو گیا ہے یورینیم ہمیں دینے کے لیے، ایٹم بم والی یورینیم جو ہے نا وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ نہ صحیح، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، ایران کبھی بھی نہیں دے گا۔ ایران پاکستان کو دے سکتا ہے، ایران روس کو دے سکتا ہے، لیکن امریکہ کو نہیں دے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، امریکہ کو نہیں دے گا۔ تو امریکہ نے اتنا بڑا جھوٹ یہ بولا ہے ٹرمپ نے کہ جناب وہ ہمیں یورینیم دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ نہیں سر جی یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل یہ بات غلط ہے اور اس کی تردید بھی آئی ہے اور یہ اپنے پاس سے ساری باتیں کر رہا ہے۔ ایران کوئی انڈر ہینڈ صلح کرنا ہی نہیں چاہتا، انڈر ہینڈ صلح نہیں کرنا چاہتا ایران، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی
आगे आए सर जी, आगे आए जी आप। शहबाज शरीफ साहब पहले सऊदी अरब गए, फिर तुर्की के कतर गए, और आज तुर्की में जनाब अली उनका है, और कल सुने उनकी वापसी है, कल उनकी वापसी है। और उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम इस्लामाबाद में सजाया जाएगा, ठीक है। वो कल सैटरडे है, तो सैटरडे इवनिंग भी हो सकता है, इतवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है। बस ये 3 दिन है, इन 3 दिनों में कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। और सर जी ये देखो आसिम मुनीर साहब, बस हुण वापस आ जाओ। सारी दुनिया हैरान हुई है कि आप जंगी जोन में चले गए हैं और वहाँ कुछ भी हो सकता है, इनका कोई यहूद व हनूद का एतबार नहीं है, इंडिया ही कुछ कर सकता है सर। आसिम मुनीर अब ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं कि उसको गिराने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो जनाब उन तीसरा दिन है, वापस आओ, कमेंट्स करके बताओ जी आप वापस आना चाहिए कि नहीं। इतनी न बढ़ा बाकी ये दामा की हिकायत, वापस आओ सर जी, वापस आओ, ठीक है। बाद में फिर पछतावे रह जाते हैं, आप वापस आए। हमें बस एक दिन का ही काफ़ी था, एक दिन चले गए, हमारा दिल धड़क धड़क कर रहा था। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आपको ईरान में बस 3 दिन हो गए, आज वापस आ जाओ। आज जुमे की नमाज आके पाकिस्तान पढ़ो, ठीक है। इसकी आप हिमायत करते हैं ना, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स करें कि आसिम मुनीर ने उधर डेरे ला लेने, तो इसको वापस आना चाहिए। तो ये तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। जुर्रत है, बहादुरी है, सब कुछ है, बाल्टियाँ नहीं है सर पे, और भगोड़ा भी नहीं है, डरपोक भी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इस वक्त वापस आ जाएं, ठीक है। ये हमारा जी मुतालबा है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं, आप भी बताएं। और पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो चाहे सर जी सुलह हो या ना हो, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर दिया है, और हद्दुल मकदूर यानी कि बड़ी काफ़ी हद तक आगे जाके अदा की है। जैसे कहते हैं ना, अगले मोर्चों पे लड़ाई हो रही है, अगले मोर्चों पे जाके पहुंच गया है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इसहाक डार। सर जी क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इंशाल्लाह ताला। और अगली खबर भी आपको लोकल पाकिस्तान की भी देते जाएं। अचानक कल ये खबर आई है कि बुशरा बीबी बीमार हो गई हैं, और कोई कह रहा है जी उनको आंखों की तकलीफ़ है, कोई और अंदरूनी बैरूनी तकलीफ़ें बता रहे हैं। बहरहाल आज उनकी भाभी जो है और बुशरा की जो बेटी है, दामाद है, ये उसको मिलने के लिए आज गए हैं। और गोहर का बयान आया है, अली गोहर का, कि जनाब इमरान खान को भी हस्पताल में, यानी कबूतरों का दोनों जोड़ा जो है ना अस्पताल पहुंचा दो। ये मुमकिन नहीं है, इमरान ठीक ठाक है बिल्कुल। हाँ, इमरान से सर जी मुलाकात करवा दें, ये हम कह रहे हैं। बहनों से लिखवा लें। ये भी नाकाबिल एतबार है ट्रंप की तरह, ये इमरान भी नाकाबिल एतबार है ट्रंप की तरह, इसकी बहनें भी नाकाबिल एतबार हैं ट्रंप की तरह। अपने इन्हें दे करम ने अमल ने जेड़े सामने आ रहे ने, ये अपने अमल कमा रहे हैं सर जी, अपने अमल कमा रहे हैं। उसकी बहनों से लिखवा लो कि बाहर आके कोई सियासी बयान नहीं देना, तो फिर आपको जनाब अली मुलाकात की इजाज़त इनको दे दी जाए। इसके ऊपर भी आपने कमेंट्स करने हैं सर जी। इतबार इनका नहीं है, इतबार नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मुलाकात करवा दो। तो बाहर आके इतने गंदे बयान देते हैं जी, वो ज़हनी मरीज़ है और ये है वो है। आप देख रहे हैं ना, कोई और सख्त किस्म का होता ना, अब तक हिसाब किताब बराबर हो चुका होता। ये आसिम मुनीर है जिसको खुदा का खौफ है, और सारे इल्ज़ामात उसके ऊपर लगा रहे हैं सारे। ये गलत बातें कर रहे हैं बिल्कुल आप, ठीक है। तो हमारे साथ जनाब व्हाट्सएप पे राब्ते में रहें इंशाल्लाह, और हम आपके लिए जनाब हाजिर हैं, ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए भी हाजिर हैं। आपको किसी वक्त भी अच्छी खबरें हम देने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए भी हम हाजिर हैं, ठीक है। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें दोस्तों से, और करवाएं भी सही। अल्लाह हाफिज़।